and gentlemen, welcome to another captivating interview on Spark Igniting Minds. We have with us today Vanamala Vishwanath, who we all know as a TV anchor on Doordarshan Kannada. She is one of the most accomplished translator in the world today. Dr. Vanamala Vishwanath is a distinguished scholar, translator, and former English professor known for her profound expertise in both Kannada and English literature. With over 4 decades of experience in teaching and translating, she has made significant contributions to the field of Indian literature. Her passion for language and culture is evident in her translations of classical and modern Kannada texts, which have garnered widespread acclaim and recognition. As she continues to work on new projects, Professor Vanamala Vishwanatha's dedication to promoting the literary treasures of Kannada to a global audience is truly inspiring. Her work on Raghavanka's Harishchandra Mahakavya, that was translated into English as Life of Harishchandra, published by Harvard, is a masterpiece. Let's welcome her to Spark Igniting Minds. Welcome, Vanmala ma'am, to Spark Interviews. It is a great pleasure, an honor, a privilege to have you with us on this platform. Thank you, Sahana. I really am looking forward to our conversation because I know books are our common interest, and so when we have a common interest, talk just flows. I know that, so I'm looking forward to that. Thanks for having me. And ma'am, translation is something like a bridge between languages, between worlds. Okay, between different literatures, I can say, and it's also a handshake of to different literature, to a different language. So with that, I would like to ask, being a great translator and having a lot of, profound interest in literature, and you have been doing a great work. And how was your journey as a translator, ma'am? Can you share one of the pivotal experience during your translation journey? See, I was born into a Tamil household, and therefore, and my neighbors were all speaking Kannada, Telugu, and so on. So I think this is very common in India. That we live with many languages. Correct. So my life is no exception to that. So what all languages? So I know, of course, Tamil and Kannada and English are my three strong languages. Telugu and Malayalam and Hindi I can understand and manage. So that's broadly it. But given this kind of a multilingual, growing context, I've kind of, it sensitized me to different languages and how different languages function differently. You can't say the same thank you, for instance, in Kannada as you would say in English. It has a slightly different tonality, it has a slightly different charge to it. So all these things fascinated me even as a child. And then I went to Mysore to study. And it so happened that we all were living in a hostel, and my senior student, they had a text prescribed in the Kannada syllabus. It was called English Geetagalu. This was it was published in 1926 by B.M. Shrikantaya anta. He was a well-known scholar in many languages, especially English and Kannada. And he was one of the... And he has translated as Lead Kindly Light. Yes, very much so. Karunalu Babelake. He has done it so well. He has done it so well that Kannadigas don't even know that it's a translation. We have made that song our own. Yes, song. Very much so. So, and I said, what is this English Geetagalu?
English is a word in English and Geetagalu anta. This must when I was 16 or something like that. Then I looked at it, it was a bilingual version of the book. On the left was the English poems from Romantic and Victorian England. And on the right was the translation. And I was very fascinated by that whole possibility, of that one can do something with languages, that one knows. And also in the college in Mysore, Regional College of Education, we had a bunch of very inspiring teachers. And people like Professor Rajiv Taranath, who's a sarod player, he was teaching there. And Professor Ananthamurthy, he was there, yes. And Mr. Vishwanath Mirle, Mr. Verma, all these people, they were all in the English department, but they were all engaged very much with Kannada. Some of them were Kannada writers, some of them Kannada theatre people, and they used to write, think, and act in Kannada. So it's as though one could live a life in many languages without any clash, right? Unlike in, for instance, Tamil Nadu, our neighboring state, where English and Tamil went their separate ways in the academy as well as in literary world outside. Like there would be either Tamil scholars or English scholars. Never did, they didn't come together very easily. Maybe there are a few exceptions. Karnataka literature both went parallelly. In Karnataka, everybody who could do some work in English could also do some work in Kannada, and therefore they used English as a kind of as a medium of imagination, inspiration, information, and used it to enrich Kannada. You see, so that was a model we had in front of us as growing youngsters, and therefore one felt one has to do something with that. And I'm just looking back and reconstructing a narrative, as it were. Then I didn't know I would be a translator, but that possibility was there. Okay, you are basically a Kannadiga, or yeah, I have grown up in Karnataka. Yes, which Mandya, Mysore, Shimoga. My father was a teacher. He was transferred from place to place, and so I've lived in all these places. But largely, after my pre-university, it was in Mysore for 4 years, and then ever since the last 50 years or so, I've been in Bangalore. And so, like Kannada was so much in the air. Though I was an English teacher, I have been an English teacher all my life. But all the interesting things were happening in Kannada, whether it is a literary movement, the Bandaya movement was happening in Kannada, and all the playwrights, with English literature, it was all a name in print. Whether it's Wordsworth or T.S. Eliot or W.B. Yeats, we never get to you don't get a personal. Yes. Whereas here, if you pick up the book Samskara, then the face of Professor Ananthamurthy would come so strongly, into our minds as we were reading it. So this kind of a very immediate, the sense of immediacy with Kannada literature was very fascinating. And as a student of Kannada medium, I had read Kannada. I could read big novels even before I went into my pre-university. Whereas in English, my reading was very poor, and I might have read just one novel or something. So I had to pick up a lot of speed and learn how to read in English, learn English itself, fresh in many ways. And therefore, Kannada was the, literature in the ambience. So you grew up with Kannada, and thereafter you became an English teacher, then a lecturer, and all along Kannada lived in me very strongly. Like I used to, I have explored and experimented with how to use Kannada for teaching English. Oh, because many of the Kannada students, it is very difficult to teach everything in English. Exactly. So I have. For instance, I've even written papers about how to use translation as a way of teaching and improving English as well as Kannada. Both. Okay. Using it as a technique to kind of make them more sensitive and make them
more aware of the possibilities of language, which is what translation is all about. So, and on later when I was teaching in the university in the MA for the MA classes, along with my other colleagues, I also introduced a paper called Modern Indian Literatures in Translation. Oh, So we taught Malayalam literature, Bengali literature, and Kannada literature. 12 novels from all these different languages in the English department as an important compulsory paper. they had a part. It was a part of their syllabus. It I was think. part of their syllabus. It was a compulsory paper. Everybody studied it. So that was a great, step forward. Because in the English department, to move away from British literature, then to Commonwealth literature, and then Indian literature was right there in our midst, and which nobody was teaching. When we take the world literature also, the Indian literature has played a very pivotal role. Is it not so? Since you have been translating Kannada and taking it to the world outside, how do you feel about it, ma'am? Like, can you say something about it? See, one thing is that usually it's the crying baby that gets the milk, as they say. So you have to kind of make public your work. A lot of work, has happened in Kannada in the field of translation. But usually the kind of distribution systems that you need, you need a good network to distribute. And you need to make people aware that such a book has come, create a certain enthusiasm for the book. What is it about? Why should anybody read it? These kinds of, one has to kind of stay with the book and take it to people. Otherwise, the books don't travel so easily, right? Because we have very, very precious books in Kannada. Like even Hale Kannada also, even DVG's Mankuti Manakagga, whatever, they're all in fact, loaded with so much of wisdom, I can say. Not just, see, Kannada has had a recorded, unbroken, history of 1,500 years. With the entire, the archive itself is still very alive. If you can access works from, the 9th century, 10th century, all of that. And then it's a very rich crop of writing. And if you come to even modern Kannada, there is so much writing. There have been so many movements, so many progressive movements. And one is very proud of all these things. But somehow, this has not gone out of Karnataka as much as it should. And as you have been doing a wonderful job of taking Karnataka literature. It was my privilege to do this. You're the first one, I think, to do. No. There has been, and again, I was the first one to publish a full-fledged kavya of 13th century, Raghavanka's Harishchandra Kavya, which for the first time the full work has come in, in English. So that much I have done, but there have been others who have worked very hard, on several of the Kannada poets. They come in anthologies, like excerpts here and there. Kumar Vyasa, for instance. Sahitya Academy has been very active in promoting Indian literatures, both past and present. But sometimes what happens is the supply chain and the distribution networks are not very strong. So therefore, even though work has happened, it has not reached the people. It has not reached the world. So I would say that work has happened, but it's only now that there's a lot of awareness about how one has to proactively take the works that are done to the people. So there are lit fests everywhere, there are the social media, there are interviews like yours, which are taking, and popularizing the work that people have done, which is a very positive thing, actually. Okay. Yeah, I would say that. And while you're translating, you have to keep the integrity and the essence of the original author. And while navigating from the original text to your text, how do you do that, ma'am? Because it is not very easy, because there are a lot of literary devices that they have used.
there may be some kind of metaphors and things like that, and even the emotions that they bring in. It's very difficult to carry the same emotions into another language. That's what I feel. And how do you do that? See, for instance, if I can use this example of Harishchandra Kavya, there are 728 Shatpadis, that is 6-line stanzas, 6 lines. which constitute the work. Okay. Now, in this, there are all 9 rasas, Navarasas, Navarasas. represented in this book. Oh. Okay? So, like typically, a Shatpadi has as I said, it's a 6-line structure. And Dvitiya Akshara Prasanta. The second letter in every line is the same. Is the same, same. on all the 6 lines. Yeah, in all the 6 lines. Yeah, in all the 6 lines. Just to give an example, Attanayo, Surara Nagarakke Dhalidalu Tanditta Nichanigegalu, Kottalavu, Gaganadolu Battayam Nadedu, etc. Nodi, Atta, Ditta, Batte. 3 lines the second word, second letter. Sorry. So like that, every stanza has it. Okay. So can you imagine the kind of rigor with which this stanza is constructed, right? Amazing. Amazing. It is. So this is... that too, usually the prasa comes either at the end or at the beginning. In the second letter of the word, if he has brought it. Right. It's really incredible work. Or look at a description like this. This is the description of a forest. Okay. Now, there are times when Raghavanka uses a lot of Sanskrit words. Correct. In this, there are a lot of Sanskrit words. This is how it goes. Sale Shivamayam, Shivamayam, Shivamayam. Samujvala Shikhimayam, Shikhimayam, Shikhimayam. Nirakula Shukamayam, Shukamayam, Shukamayam. Giriya Sanuvininda Vasardu Pariva Jala Harimayam, Harimayam, Harimayam. Mrigakula Madhumayam, Madhumayam, Madhumayam. Shabarabala Banamaya, Banamaya, Banamayavagi Kananam Kangesedadu. ಬರುತ್ತೆ ಎಷ್ಟು ಸ್ವೀಟ್ ಆಗಿದೆ ಅಲ್ವಾ. ಇದು ಎಷ್ಟು ಒಂಥರ ಚಾಂಟಿಂಗ್ ಆ ಥರ ಇದೆ. ಇದನ್ನು ಹೇಗೆ ಇಂಗ್ಲೀಷಿಗೆ ಮಾಡೋದು ತುಂಬ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿದೆ, ಹೆಂಗೆ ಮಾಡೋದು ಇದನ್ನು ಅಂತ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಈ ಚಾಂಟಿಂಗ್ ಕ್ವಾಲಿಟಿನೂ ಇರಬೇಕು. ಹೌದು. ಬಟ್ ನನಗೆ ಇವರು ವೆಂಕಟಾಚಲ ಶಾಸ್ತ್ರಿಗಳು ಹೇಳಿದ್ರು, ಶಿವ ಅಂದರೆ ಎಷ್ಟಮ್ಮ ಅರ್ಥ ಇದೆ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರು. ಅವರು ನನ್ನ ಗುರು ಮೈಸೂರಲ್ಲಿ. ನನಗೇನು ಡೌಟ್ ಇದ್ರು ಅವ್ರಿಗೆ ಫೋನ್ ಮಾಡೋದು ನಾನು ಆಗ. ಸೊ ಶಿವ ಅನ್ನೋದು ನೀವು ಡಿಕ್ಷನರಿ ನಾನು ನೋಡಿದ್ರೆ 26 ಅರ್ಥ ಇದೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದರಲ್ಲಿ ಶಿವ ಅಂದರೆ ಶಿವಮಯಂ, ಕಾಡು ಶಿವಮಯವಾಗಿದೆ ಅಂತಂದರೆ ಒಂದರ್ಥ. ಇನ್ನೊಂದು ಶಿವ ಅಂದರೆ ಇನ್ನೊಂದು ಅರ್ಥ. ಮೂರನೇ ಶಿವಕ್ಕೆ ಮೂರನೇ ಅರ್ಥ ಇದೆ. ಓಕೆ. ಸೊ ಬರೀ ಒಂದೇ ಅರ್ಥ ಅಲ್ಲ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ನೋಡಿ ನಾನು ಈ ಥರ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ದ ಫಾರೆಸ್ಟ್ ವಾಸ್ ಸೋಕ್ಡ್ ಇನ್ ಅ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಆಂಬಿಯನ್ಸ್. ಶಿವಮಯಂ 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 ಸಫ್ಯೂಸ್ಡ್ ವಿತ್ ವಾಟರ್, ಗ್ರಾಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಬ್ಯಾನಿಯನ್ ಟ್ರೀಸ್. ಸೊ ಶಿವ ಅಂತಂದರೆ ನೀರು ಅಂತ ಒಂದು ಅರ್ಥ, ಗ್ರಾಸ್ ಅಂತ ಹುಲ್ಲು ಅಂತ ಒಂದು ಅರ್ಥ, ಮತ್ತು ಬ್ಯಾನಿಯನ್ ಟ್ರೀ ಅಂತ ಇನ್ನೊಂದು ಅರ್ಥ. ಹೀಗೆ ಮೂರನ್ನು ಉಳಿಸ್ಕೊಂಡೆ. ಸೊ ಶಿವ ಅಂದರೆ ಅದೆಲ್ಲ ಅರ್ಥ ಇದೆ, ಎಲ್ಲ 26 ಅರ್ಥ ಇದೆ. ಮಂಗಳಕರವಾದ್ದು, ಒಳ್ಳೆಯದು. ನೀವು ನೋಡಿ ಡಿಕ್ಷನರಿ ತೆಗೆದು ನೋಡಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿರೋ ಪ್ರತಿ ಒಂದು ಪದಕ್ಕೂ ಹಾಗೇನೆ. ಹರಿಗೂ ಅಷ್ಟೇ. ಹರಿ ಅಂದರೆ ಕಪ್ಪೆ ಅಂತಲೂ ಆಗುತ್ತೆ, ಹರಿ ಅಂದರೆ ಸಿಂಹ ಅಂತಲೂ ಆಗುತ್ತೆ. ಹೀಗೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಅರ್ಥಗಳಿದ್ದಾವೆ. ಸೊ ದೇ ಪ್ಲೇ ಆನ್ ಆಲ್ ದ ಮಲ್ಟಿ ವ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಈ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಅರ್ಥಗಳಿದೆಯಲ್ಲ, ಅದನ್ನು ಇಟ್ಕೊಂಡು ಇವರು ಭಾಷೆನಲ್ಲಿ ಆಟ ಆಡೋದು. ನಾವು ಈ ಪ್ಲೇ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಈ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಪ್ಲೇ, ಇದನ್ನು ಇಂಗ್ಲೀಷಿಗೆ ನಾವು ತರಬೇಕು. ರೈಟ್. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟು ಶಿಖಿಮಯಂ, ಶಿಖಿಮಯಂ, ಅದನ್ನು ಇಂಗ್ಲೀಷಲ್ಲೂ ಶಿಖಿಮಯಂ ಅಂತಾನೆ ಬರೆದಿದ್ದೀನಿ ನೋಡಿ, ಇಟಾಲಿಕ್ಸಲ್ಲಿ ಈ ಥರ ಬರೆದ್ಬಿಟ್ಟು ಅದರ ಅರ್ಥ ರಿಪ್ಲೀಟ್ ವಿತ್ ಪೀಕಾಕ್ಸ್, ಫೈರ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವೆನಮಸ್ ಸ್ನೇಕ್ಸ್. ಓಕೆ. ಶುಕಮಯಂ 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 ಎನ್ವೆಲಪ್ಡ್ ಬೈ ಪ್ಯಾರಕಿಟ್ಸ್,
ಮ್ಯಾಂಗೋ ಟ್ರೀಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸಿರಿಷಾ ಟ್ರೀಸ್. 3 ಅರ್ಥ ಬೇರೆ ಶುಕಾಗೂ ಇದೆಯಾ? ಇದೆ. ಇದು ಮ್ಯಾಂಗೋ ಅದೆಲ್ಲ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಶುಕ ಅಂದ್ರೆ ಗಿಳಿ ಅನ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತೀವಿ ಅಷ್ಟೇ. ಹರಿಮಯಂ ಹರಿಮಯಂ ಹರಿಮಯಂ, pervaded by monkeys, cuckoos and frogs cascading downhill. ನೋಡಿ, ಹರಿಗೆ ನಾನು ಏನೇನು ಉಪಯೋಗಿಸಿದ್ದೇನೆ? ಕೋತಿ, ಆಮೇಲೆ ಕುಕ್ಕು, ಆಮೇಲೆ ಕೋಗಿಲೆ, ಆಮೇಲೆ ಫ್ರಾಗ್. ಈ 3 ಅರ್ಥ ಬಳಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಈಗ ಕ್ಯಾಸ್ಕೇಡಿಂಗ್ ಡೌನ್ ಹಿಲ್ಸ್ ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ವೆರಿ ನೋಡಿ, ಇದನ್ನ ನಾನು ಸಿಂಹ ಯಾಕೆ ಉಪಯೋಗಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿಲ್ಲ ಅಂತ ನೀವು ಕೇಳ್ಬೋದು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಹರಿ ಅಂದರೆ ಸಿಂಹ ಇಸ್ ಅ ಡಾಮಿನೆಂಟ್ ಮೀನಿಂಗ್. ಆದರೆ ಇಲ್ಲೇನು ಕಾಂಟೆಕ್ಸ್ಟಲ್ಲೇನು, ಕೆಳಗಡೆ ಹರಿತಾ ಇದೆ ನೀರು, ಆ ನೀರಿನ ಜೊತೆ ಇವು ಎಲ್ಲ ಧುಮುಕ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ. ಸೊ ಸಿಂಹನ ಅದು ನೀರಲ್ಲಿ ಹಿಂಗೆ ಆಗಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ಈ ನೀರಿನ ಕಾಂಟೆಕ್ಸ್ಟ್ಗೆ ಸಂಗತವಾಗಿರುವಂಥದ್ದು 3 ಅರ್ಥನೇ ಆರಿಸ್ಕೋಬೇಕು ನೀವು. ಕರೆಕ್ಟ್. ಡು ಯು ಸಿ ಹೌ ಟ್ರಿಕ್ಕಿ ಇಟ್ ಇಸ್? ಹಾಗೆ ಮಧುಮಯಂ ಮಧುಮಯಂ ಮಧುಮಯಂ, ಸ್ಟೀಪ್ಡ್ ಇನ್ ಹನಿ, ಸ್ಪ್ರಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅಶೋಕ ಟ್ರೀಸ್. ಬಾಣಮಯ ಬಾಣಮಯ ಬಾಣಮಯಂ, ಎನ್ಕಾಂಪಸ್ಡ್ ಬೈ ವುಡನ್ ಪೋಲ್ಸ್, ಸೌಂಡ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲೈಟ್ನಿಂಗ್. ಆಯಿತಾ? ಸೊ ಈ ಥರದ್ದು ಒಂದಾದರೆ ಇದು ತುಂಬ ಸಂಸ್ಕೃತಮಯವಾಗಿದೆ. ಇದೇ ಥರ ಇನ್ನೊಂದು ವರ್ಣನೆ ಬರುತ್ತೆ ಕಾಡಿಂದು. ಅದರಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಒಂಥರ ಈಗ ಈ ಹೂವು, ಓಕೆ, ಅನೇಕ ಹೂವುಗಳ ವರ್ಣನೆ ಬರುತ್ತೆ. ಕರೆಕ್ಟ್. ದೇವರಿಗೆ ಹೂ ಪೂಜೆ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಯಾವ ಥರ ಹೂ ತರಬೇಕು, ಯಾವ ಹೂವು ಉತ್ತಮವಾದ್ದು, ತುಂಬ ಶ್ರೇಷ್ಠವಾದ್ದು ಹೂವು, ಒಬ್ಬೊಬ್ಬ ದೇವರಿಗೆ ಒಂದೊಂದು ಶ್ರೇಷ್ಠ ಹೂವು ಅಂತ ಇದೆ ಇದು. ಮತ್ತೆ ಯಾವ ಸ್ಟೇಜಲ್ಲಿ ಇದ್ರೆ ಅದು ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತ, ಯಾವ ಮೊಗ್ಗಾಗಿರ್ಬೇಕಾ, ಹರಡಿರ್ಬೇಕಾ, ಫುಲ್ ಬ್ಲೂಮಾ, ಆ ಥರ ಅದಕ್ಕೊಂದಿದೆ ಇದರಲ್ಲಿ. ಇಡದ ಹಸುರಿಡದ ಕೌರಿಡದ ಬೆಳುಪಿಡದ ಕೆಂಪಿಡದ ಬಿಸುಪಿಡದ ಚಿಪ್ಪರಳದ ಎಸಳೊಡೆಯದ ಒಳಗೂಡುಗಿರದ ಕುಡಿಮುರುಟಿ ಕೆಲ ಹಿಗ್ಗದೋರಂತೆ ಬಿಸಿಲು ನೆಳಲಾವರಿಸದ ಅಡಿಗಳಿಂದ ಅಳಿತುಳಿಯದ ಅನಿಲ ನಲುಗದ ಮಂಜು ಹೊಡೆಯದ ಏಕಾಕಿಯಾಗಿರದ ಅನ್ಯ ಕುಸುಮದೊಳು ತೊಡರದ ಅರೆಬೇರಿದ ಅರಲನ್ ಆಯ್ದಾಯ್ದು ತಿರಿದರ್ ಅಂದ್ ಅವನಿಪನ ಶಿವ ಪೂಜೆಗೆ. ಅದೆಂತ ಹೂವು ಇರಬೇಕು. ವೆರಿ ನೈಸ್. ಯಾವ ಥರ ಹೂ ಆರಿಸ್ಕೊಂಡ್ರು ಅಂತ ಮಕ್ಕಳೆಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಯಾವ ಥರ ಹೂ ಆರಿಸ್ಕೋಬೇಕು ಅಂದರೆ ಒಂಥರ ಹಸುರಿಡದ, ಎಲ್ಲನೂ ನೆಗೆಟಿವ್ ಅಲ್ಲಿ. ಹಸುರಿಡದ ಕೌರಿಡದ ಬಿಳುಪಿಡದ. ಸೊ ಆ ನೆಗೆಟಿವ್ ನಾನು ಯೂಸ್ ಮಾಡದೆ ಹೋದರೆ ಇಂಗ್ಲೀಷಲ್ಲಿ ಅದೇ ಈಗ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಆಗಿ ಇದು ಏನೋ ಬೆಳುಪಿಡದ ಅಂತಂದರೆ ನಾಟ್ ಪೇಲ್ ಅಂತ, ಇದು ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಬ್ರೈಟ್ ಅಂತ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ರೆ ಬೆಳುಪಿಡದ, ಈ ಇಡದ ಇದು ಬರಲ್ಲ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಹೌ ನೆಗೆಟಿವ್ ಟೋನ್ ಬರಬೇಕು. ಅಂದ್ರೆ ನೆಗೆಟಿವ್ ಅಂದ್ರೆ ಅದಿರದ ನೇತಿವಾದ ಥರ, ಇದಲ್ಲದ ಅದಲ್ಲದ ಅದಲ್ಲದ ಅಂತ ಬರಬೇಕು. ಹಾಗೆ ಫಾರ್ ದ ಕಿಂಗ್ಸ್ ವರ್ಷಿಪ್ ದ ಯಂಗ್ ವಿಮೆನ್ ಗ್ಯಾದರ್ಡ್ ದ ಚಾಯ್ಸೆಸ್ಟ್ ಫ್ಲವರ್ಸ್. Flowers not quite green, not quite white, not quite red, not quite open, their petals not quite visible. Flowers with their inner body intact, their outer petals not too unfolded. Birkondirbaradu, not too unfolded. Their inner petals not too shut. Inner petals ತುಂಬ ಟೈಟಾಗಿ ಹಿಂಗೆ ಮುಚ್ಕೊಂಡು ಇರಬಾರ್ದು, ಹಿಂಗೆ ಇದಾವೆ ಇರಬಾರ್ದು, ಒಂದು ಹದವಾಗಿರಬೇಕು ಅನ್ನೋ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ. Flowers untouched by sunlight and untrodden by bees, unshaken by wind and unbitten by frost. And flowers not single or entangled with other flowers. Not single also, not entangled with other flowers also. You see? So see the beauty of the language. ನೀವು ತಂದಿರೋ ಬ್ಯೂಟಿ ಆ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಅಲ್ಲಿ ಅದಿದೆ, ಅಲ್ಲಿದೆ ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ. ಅದಿರೋದು ಬಿಡಿ, ನೀವು ಹಂಗೆ ತಂದಿದ್ದೀರಾ. ಹಾಗೆ ಒಂಥರ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ನಾವು ಓದ್ತಾನೆ ತುಂಬ ಅನುಭವಿಸ್ಕೊಂಡು ಏನೋ ಆಹಾ ಹಿಂಗೆ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ ನೋಡಿದೆ, ಈ ಥರ ಆಟ ಆಡಿದ್ದಾನೆ ಭಾಷೆ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಇದನ್ನೇ ಇಂಗ್ಲೀಷಲ್ಲಿ ಇದೇ ಥರ ಒಂದು ಆಟನ ನಾವು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು, ವರ್ಡ್ ಪ್ಲೇ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಹೋಗಬೇಕು ಅಂತ. ಸೊ ಐ ಥಿಂಕ್ ಬೇಸಿಕಲಿ ಇಫ್ ಯು ಎಂಜಾಯ್ ದಿ ಒರಿಜಿನಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸಿ ಹೌ ದಟ್ ಸ್ಟ್ಯಾನ್ಸಾ ಹ್ಯಾಸ್ ಬಿನ್ ಪುಟ್ ಟುಗೆದರ್,
ಒಂದೊಂದಕ್ಕೆ ಒಂದೊಂದು ಜೀವಾಳ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಆ ಇಡದ ಅಂತಿರೋದೇನೆ ಜೀವಾಳ ಇದಕ್ಕೆ, ರೈಟ್? ಅದಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಹೆಂಗಿದೆಯೋ ಹಾಗೇನೆ ಇದು ತಂದಿದ್ದೀರಾ ನೀವು. ಇಟ್ಸ್ ರಿಯಲಿ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಷನ್ ಇಸ್ ಆಲ್ ಅಬೌಟ್, ದಟ್ ಯು kind of try to it's not a literary translation, word to word translation alla. Again you create a certain effect. Correct. The effect that you have experienced in the original by reading the original, ಆ ಎಫೆಕ್ಟ್ನ ಇಂಗ್ಲೀಷಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ತರಬಹುದು ಅನ್ನೋದನ್ನು ಇಡಿಯಾಗಿ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಆ ಪದ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಇಡಿಯಾಗಿ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಆಮೇಲೆ ಬಿಡಿಯಾಗಿ ಮಾಡಬೇಕು. ಯು ಸ್ಟಿಲ್ ವೆನ್ ಯು ವರ್ಕ್ ಯು ಸ್ಟಿಲ್ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಟೇಕ್ ಈಚ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವರ್ಕ್. ಬಟ್ ಆ ಇಡೀ ಮತ್ತು ಬಿಡಿ ಅದಕ್ಕೆರಡು ಇರೋ ಸಂಬಂಧ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಅದನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಈಗ ಇದಕ್ಕೊಂದು ಆದರೆ ಇಡಿಯಾಗಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಾಣಲ್ಲ. ಇದೆಲ್ಲ ಸೇರಿ ಅದೇನೋ ಒಂದು ಪಿಕ್ಚರ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಅಲ್ಲಿ ನಮಗೆ. ಆ ಪಿಕ್ಚರಲ್ಲಿ ಒಂದೊಂದು ಡೀಟೇಲ್ಗೂ ಒಂದೊಂದು ಅದೇ ಒಂದು ಫಂಕ್ಷನ್ ಇದೆ. ಅದೆಲ್ಲ ಸೇರಿ ನಮಗೆ ಒಂದು ಕೊಲಾಜ್ ಆಗಿದೆ ಅಲ್ಲಿ. ಆ ಥರ ರೀಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಕಲ್ಪನೆ ನಾವು ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ಇಂಗ್ಲೀಷಲ್ಲೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಟ್ಟಿಗಾದರೂ ಅದು ಇಳಿಯುತ್ತೇನೋ ಅಂತ ತುಂಬ ಕ್ಯಾಪ್ಚರ್ಡ್ ದ ಎಸೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ದಟ್. ಇದು ಇನ್ನು ಅದಕ್ಕೆ ಮತ್ತು ಇದರಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದೇನು ಅಂದರೆ ಬಹಳ ಇವನು ನಾಟಕಕಾರ ಬೇಸಿಕ್ಲಿ ರಾಘವಾಂಕ. ಎಷ್ಟು ನಿಮಗೆ ಹರಿಶ್ಚಂದ್ರನ ಕಥೆ ಗೊತ್ತಲ್ಲ, ಎಷ್ಟು ಒಂಥರ ಏನು ಇದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮೊದಲನೇ ಅರ್ಧ ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ ಏನು ಎಂಥ ದೊಡ್ಡ ರಾಜ ಅವನು ಎಂಥ ವೈಭವದಿಂದ ಬದುಕ್ತಾ, ಅವನ ಹೆಂಡತಿ ಮಕ್ಕಳು ಆಸ್ತಿ ಏನೋ ಒಂದು ಪಾಸ್ತಿ ಏನೋ ಇದೆಲ್ಲ ಒಂಥರ ಹಿಂಗೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಧ್ವನಿಯಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಅವನ ಅತ್ಯಂತ ಉತ್ತಮವಾದ ಬದುಕನ್ನು ಬದುಕ್ತಿದ್ದಾನೆ ಅಂತ ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟಲ್ಲಿ ಶುರು ಆಗುತ್ತೆ ಅವನ ಡೌನ್ಫಾಲ್. ಅಲ್ಲಿಂದ ಸರ ಅಂತ ಇಳಿಯೋದೆ. ಸೊ ಈ ಏರಿಳಿತಗಳು ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಇರೋದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಅದು ಬರ್ದಿಯಾರಾ ವಿಶ್ವಾಮಿತ್ರ ಕೌಡ್ಯ? ಎಲ್ಲ ಇದೆ. ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿದೆ. ಇನ್ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ ಈ ಕಾವ್ಯದಿಂದಾನೇ ಇವರು ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡಿದಾರಲ್ಲ ಸತ್ಯ ಹರಿಶ್ಚಂದ್ರ, ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಅವರು ಮಾಡಿರೋದು. ಅಲ್ಲಿಯ ಡೈಲಾಗ್ಸು ಅದು ಇದೆಲ್ಲ ಹೆಚ್ಚು ಕಡಿಮೆ ಇಲ್ಲಿಂದಾನೇ ತಗೊಂಡಿರೋದು. ಆ ಚಂದ್ರಮತಿಯ ಪ್ರಲಾಪ ಇಸ್ ಫ್ರಮ್ ದಿಸ್ ಇದರಿಂದಾನೇ ಇರೋದು. ಚಂದ್ರಮತಿ ಪ್ರಲಾಪ ಇದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆ ಒಂಥರ ಅವಳು ನೋಡಿ, ಒಂದು ತಾಯಿ ಮಗ ಇದಕ್ಕೆ ಹೋಗಿರ್ತಾನೆ ಪುಳ್ಳೆ ಆರಿಸ್ಕೊಂಬರಕ್ಕೆ. ಒಂಚೂರು ದಾರಿನಲ್ಲಿ ಈ ಕಡೆ ಶಬ್ದ ಆದರೆ ಬಂದ ನಮ್ಮ ಲೋಹಿತಾಶ್ವ ಎಂದು ಬಟ್ಟೆಯೋಳು, ಬಟ್ಟೆ ಅಂದರೆ ದಾರಿ ಅಂದಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ಲಂತೆ. ನಿಂದ ನಮ್ಮ ಲೋಹಿತಾಶ್ವ, ಒಂಚೂರು ನಿಂತ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಕೂತ್ರೆ ನಿಂತರೆ ಅವನದೇ ಯೋಚನೆ ಲೋಹಿತಾಶ್ವ ಎಂದು. ಗಾಳಿ ಗಿರಿಕ್ ಎಂದೆಡೆ ಲೋಹಿತಾಶ್ವ ಎಂದು ಕರೆದು ಬಿಡೆ ಬೀದಿ ಗರುವಿನಂತೆ, ಬೀದಿ ಕರು ಥರ ಮಂದಮತಿ ಆಗಿರ್ತ ಚಂದ್ರಮತಿಗೆ ಒಬ್ಬ ಅಂತ ಅಷ್ಟು ಒಂಥರ ಮಂಕಾಗ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ಲು. ಅವನಿಗೆ ಒಬ್ಬನು ಬಂದು ಇಂದು ಕೂಡೆ ಹೋಗಿರ್ದು, ನಾನು ನನ್ನ ಕಾಡಿಗೆ ಹೋಗಿದ್ದೆ, ನನ್ನ ಜೊತೆ ಇದ್ದ ಅವನು, ಕಂಡೆಂ ನಿನ್ನ ಕಂದನ್ ಒಂದು ಉಗ್ರ ಫಣಿ ತಿಂದು ಜೀವಂಗಳೆದನು ಅಂತ ಬಂದು ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಸೊ ಆಗ ಅವಳ ಎಲ್ಲ ಏನೋ ಆಸೆ, ಅವಳು ಎಷ್ಟು ದಿವಸ ಯಾವ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಬದುಕಿದ್ಲು ಅವೆಲ್ಲ ಅವಳಿಗೆ ಹೋಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಅದು ಎಷ್ಟು ತ್ಯಾಗ ಮಾಡಿದ್ಲಲ್ವಾ ಗಂಡನಿಗೋಸ್ಕರ, ರಾಜ್ಯಕ್ಕೋಸ್ಕರ, ಮಗನ್ನ ಅಷ್ಟು ಇದು ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ಲಲ್ಲ. ಸೊ ಆದರೆ ಈಗ ಗಂಡ ಇಲ್ಲ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ, ಯಾಕೆಂದರೆ ಅವನು ಮಾರ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾನಲ್ಲ ಇವರನ್ನು ಅಲ್ಲ. ಸೊ ಇವಳ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಏನು, ನಾಯಿ ನರಿ ಬಂದು ದೇಹ ನೆಳ್ಕೊಂಡು ಹೋಗೋಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆ ಅವನಿಗೆ ಒಂದು ದಹನ ಮಾಡಬೇಕು ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟೋ ದುಃಖ ಆದ್ರೂ ಆ ದೇಹ ಎತ್ಕೊಂಡು ಹೋಗೋಣ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಕಡೆಗೆ ಅಂತ ಬಗ್ಗೆ ಹಿಂಗೆ ಎತ್ಕೊಳ್ಳೋಕೆ ಹೋಗ್ತಾಳೆ. ಆದರೆ ತಾಯಿ ಅಲ್ವಾ, ಜನ್ಮ ಕೊಟ್ಟಿರೋ ತಾಯಿ, ಅವಳಿಗೆ ಒಂದು ಆಸೆ, ಅಯ್ಯೋ ಏನಾದ್ರು ಉಸಿರು ಇದೆಯಾ ಒಂದು ಸಲ ನೋಡ್ಬಿಡೋಣ ಅಂತ ನೋಡಿ. ಲಲನೆ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಚಂದ್ರಮತಿ. ಲಲನೆ ಮೂಗಿನೋಳು ಉಸುರನು ಕೈ ನೋಡ್ತಾಳೆ. ಅಳ್ಳೆಯೋಳು ಹೊಯ್ಲನು. ನಮ್ಮ ಗಮಕಿಗಳು ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಇದನ್ನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂತಂದರೆ, ಸುಮ್ಮನೆ ನಿಮ್ಗೆ ಅದೊಂದು ಇದು ಏನೋ ಝಲಕ್ ಥರ ಒಂದು. ಲಲನೆ ಮೂಗಿನೋಳು
ಉಸುರನು ಅಳ್ಳೆಯೊಳು ಹೊಯ್ಲನು ಉಗುರೊಳು ರಜವನು ಎದೆಯೊಳಲ್ಲಾಟಮಂ ಕೈಯ ಮೊದಲೊಳು ಮಿಡುಕನು ಅಂಗದೊಳು ನೋವನು ಅಕ್ಷಿಯೊಳು ಬೆಳ್ಪಂ ಭಾಳದೊಳು ಬೆಮರನು ಲಲಿತ ಕಂಠದೋಳು ಲುಕನು ಅಂಘ್ರಿಯೊಳು ಬಿಸಿಯನು ಅಂಗುಲಿಗಳೊಳು ಚಿಟುಕನು ಉಂಗುಟದೊಳರುಣಾಂಬುವಂ ಸಲೆನಾಲಗೆಯೊಳಿಂಪ ರೋಮದಲ್ಲಿ ಬಲ್ಪನಾರೈದು ಆರೈದು ಅಂದರೆ ಹುಡುಕಿ ಬಲ್ಪನಾರೈದು ಕಾಣದೆ ನೊಂದಳು. ಎಷ್ಟು ಭಾವುಕವಾಗಿದೆ ಅಲ್ವಾ? ಹುಡುಕಿ ಅಷ್ಟು ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಒಂದು ಜೀವ ಇರುವಂಥ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಚಿಹ್ನೆ ಏನಾರು ಕಾಣಿಸುತ್ತಾ ಅಂತ. ಅಂದರೆ ತಾಯಿಗೆ ಅಷ್ಟು ಕಷ್ಟ ಮಗುನ ಬಿಟ್ಟು ಇರೋ ಕಳಿಸ್ಕೊಡೋದು ಅಂತ. ಹಂಗೆ ದ ಸೇಮ್ ಆ ಫೀಲಿಂಗು, ಆ ಎಮೋಷನ್ ಹಾಗೆ ಉಳಿಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಾ ಅದರಲ್ಲಿ. ಹಾಗೆ ಇಟ್ಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್, ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಗೆಟ್ ಟು ದ ಸ್ಪಿರಿಟ್ ಆಫ್ ಇಟ್. ಆಗ ತಾನೇ ಅಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬರುತ್ತೆ. ನಾವೇನು ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಬಟ್ ಇಟ್ಸ್ ಅದೇ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಫೆಲ್ಟ್ ಸೋ ಡೀಪ್ ಆ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ. ಅದು ಹಾಗೆ ಸಿನ್ಸ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ದಿ ವರ್ಡ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಗೊತ್ತು ಇಂಗ್ಲೀಷಲ್ಲಿ, ಆ್ಯಂಡ್ ಯು ನೋ ದಿ ಎಮೋಷನ್ ಹೌ ಟು ಕ್ಯಾಪ್ಚರ್ ಅನ್ನೋದು. ಹಾಗೆ ಒಂದು ಥರದಲ್ಲಿ ನಾನು ಸುಮ್ಮನೆ ಐ ಜಸ್ಟ್ ಫಾಲೋಡ್ ದಿ ಒರಿಜಿನಲ್. ನಾನು ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಪೊಯಿಟ್ರಿ ಥರ ಬರಿತೀನಿ ಅಂತ ಹೊರಡಲೇ ಇಲ್ಲ. ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಭಾಷೆ ಉಪಯೋಗಿಸ್ಕೊಂಡು ಇಲ್ಲಿ ಟೆಕ್ಸ್ಟಲ್ಲಿ ಏನೇ ಅದನ್ನು ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತಷ್ಟೇ. ಸೊ ಮೈ ಅಲಿಜಿಯನ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮೈ ಬಾಸ್ ಇಸ್ ದ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್, ಒರಿಜಿನಲ್ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್. ಸೊ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಅದು ಯಾವ್ಯಾವ ಕಡೆ ನನ್ನ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಯ್ತೋ ಆ ಕಡೆ ಹೋದೆ, ಆ ಥರ. ಅದಕ್ಕೇನೆ ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಹೇಳಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ನಲ್ಲ, ತುಂಬ ನಾಟಕೀಯವಾಗಿ ಬರೀತಾನೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಎಷ್ಟೋ ಕಡೆ ಡೈಲಾಗ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ನಿಮಗೆ ಅದೊಂದು ಇದು ತುಂಬ ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾದ ಒಂದು ಇದು ಸಂವಾದ, ಹರಿಶ್ಚಂದ್ರ ಹೊಲತಿಯರ ಸಂವಾದ ಅಂತ. ಹರಿಶ್ಚಂದ್ರನಿಗೆ ಕಾಡಲ್ಲೆಲ್ಲ ಸುತ್ತಾಡಿ ಮಾಡಿ ಅವನಿಗೆ ತುಂಬ ಆಯಾಸ ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿರುತ್ತೆ, ಮನಸ್ಸಿಗೆ ತುಂಬ ಬೇಜಾರಾಗ್ಬಿಟ್ಟಿರುತ್ತೆ. ಈ ಥರ ರಾಜ್ಯ ಕೋಶ ಎಲ್ಲ ಈ ಥರ ಇನ್ನೂ ಕಳೆದಿರಲ್ಲ, ಬಟ್ ಆ ಸ್ಟೇಜ್ ಬರ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಆಗ ಅವನು ಆಯಾಸದಿಂದಿದ್ದಾಗ ಇವರು ಹೊಲತಿಯರು ಬಂದು ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಹಾಡು ಹೇಳಿ ಅವನಿಗೆ ಅವನ ಮನಸ್ಸನ್ನ ಸ್ವಲ್ಪ ಗೆಲುವು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಅವನು ಸಂತೋಷದಿಂದ ನಿಮಗೆ ಇನಾಮ್ ಅಂತ ಒಡವೆ ವಸ್ತು ತಾನು ಹಾಕ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆಲ್ಲ ಕೊಡೋಕೆ ಹೋಗ್ತಾನೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಅವರು ನಮಗೆ ಇದೆಲ್ಲ ಬೇಡಪ್ಪ, ನಮಗೆ ನಿಂದು ಬಿಳಿ ಛತ್ರಿ ಇದೆಯಲ್ಲ, ನಿನ್ನ ಅರಸು ಕುಲದ ಛತ್ರಿ ಅದನ್ನು ಕೊಡು ಅಂತ. ಅವ್ನಿಗೆ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಅಲ್ಲಪ್ಪ ನಾನು ರಾಜ ಅನ್ನೋದ್ರ ಚಿಹ್ನೆ ಇದು, ನಿಂಗೆ ಅದು ಹೆಂಗೆ ಕೊಡೋಕ್ಕಾಗುತ್ತೆ, ಇದು ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ಏನಾರು ಕೇಳು ಅಂತ. ಸೊ ಇಲ್ಲ ಕೊಡೋದಾರ ಅದನ್ನು ಕೊಡು, ಇಲ್ದರೆ ನಮ್ಮನ್ನು ಮದುವೆ ಮಾಡ್ಕೊ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಏನು ಧೈರ್ಯ ನಿಮಗೆ, ನಾನು ಕ್ಷತ್ರಿಯ, ನನ್ನನ್ನು ನೀವು ಬಂದು ಮದುವೆ ಮಾಡ್ಕೊ ಅಂತ ಕೇಳ್ತೀರಾ ಅಂತ ಅವರು ಬೈತಾನೆ. ಆಗ ಅವರು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಇಷ್ಟೊತ್ತು ನಮ್ಮ ಹಾಡು ಕೇಳಿದ್ಯಲ್ಲಪ್ಪ, ಹಾಡನ್ನು ಆಲಿಸಿದ ಕಿವಿಗೆ ಹೊಲೆ ಇಲ್ಲ. ಎಷ್ಟೊತ್ತು ಸಂತೋಷವಾಗಿ ನಾನು ಹಾಡು ಕೇಳಿದೆ, ಹಾಡು ಮುಟ್ಟಿರುತ್ತಲ್ಲ, ಆವಾಗ ನಾವು ಹೊಲ್ತಿಯರು ಅಂತ ನಿಂಗೆ ಅನ್ನಿಸ್ಲಿಲ್ಲ. ಮಾತಾಡಿ ಹೊಗಳಿದ ಬಾಯಿಗೆ ಹೊಲೆ ಇಲ್ಲ. ನಾವು ನಿನ್ನ ಅಹೋರಾಜ ಆಹಾರಾಜ ಅಂತ ಹೊಗಳಿದ್ವಲ್ಲ, ಅದು ಪರವಾಗಿಲ್ಲ, ನಿಮ್ಗೆ ಅದಕ್ಕೇನು ಇದಿಲ್ಲ, ಮಡಿ ಇಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ. ರೂಪ ನೆರೆ ನೋಡಿದ ವಿಲೋಚನಕ್ಕೆ ಹೊಲೆ ಇಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ರೂಪಾನ ಮೆಚ್ಕೊಂಡು ಆವಾಗೇನು ನೋಡ್ತಾ ಇದೆಯಾ ಅಂದರೆ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಹೊಲೆ ಇಲ್ವಾ? ಮೈ ಮುಡಿಗಳಿನ್ ಸುಳಿದ ತಂಗಾಳಿಯಂ ತೀಡುವ ಸುಗಂಧಮಂ ವಾಸಿಸಿದ ನಾಸಿಕಕ್ಕೆ ನಾಡೆ ಹೊಲೆ ಇಲ್ಲ. ಮೂಗು ಆಘ್ರಾಣಿಸ್ತಾ ಇರೋ ಒಂದು ಪರಿಮಳಕ್ಕೆ ಯಾವ ಹೊಲೆತನೂ ಇಲ್ಲ. ಸೋಂಕಿಂಗೆ ಹೊಲೆಯುಂಟಾಯ್ತೆ, ಟಚ್ ಹೊಲೆಯುಂಟಾಯ್ತೆ,
ಕೂಡಿರ್ದ ಪಂಚೇಂದ್ರಿಯಗಳು, ಮನುಷ್ಯ ಜೀವ ಅಂದರೆ 5 ಸೆನ್ಸಸ್ ಇದೆ, ಅದರಲ್ಲಿ 4 ಅಧಿಕ, 1 ಅಧಮಾನ. ಟಚ್ ಒಂದು ಬೇಡ ಆಯ್ತಾ ನಿಮಗೆ ಅಂತ ನಿಮಗೆ ಅದಕ್ಕೆ ಇಂಗ್ಲೀಷಲ್ಲಿ ಇದು. ದ ಮೇಡನ್ಸ್ ಸೆಡ್, ದಿ ಇಯರ್ಸ್ ದಟ್ ಎಂಜಾಯ್ಡ್ ಎವ್ರಿ ನೋಟ್ ಆಫ್ ಅ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಆರ್ ನಾಟ್ ಡಿಫೈಲ್ಡ್. The eyes that feasted on her shapely form are not defiled. The mouth that acclaimed her art is not defiled. The nose that smelled the fragrance of her bodies wafted by the gentle wind is not defiled. How is it that only our touch is defiling? How is it that among the 5 composite senses, one is superior and other 4 inferior? ಹೀಗಿದೆ ಪ್ರಶ್ನೆ. ಅಬ್ಬಾ ಸೂಪರ್. ಹೆಣ್ಮಕ್ಳು, 2 ಹೆಣ್ಮಕ್ಳು ಹೊಲೆಯರಾದ್ರೂ ಅವ್ರಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಜ್ಞಾನ ಇತ್ತು ನೋಡಿ. ಚೆನ್ನಾಗಿ ಆರ್ಗ್ಯೂ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇಷ್ಟು ಒಳ್ಳೆ ಆರ್ಗ್ಯುಮೆಂಟ್ಗೆ ಅವನಿಗೆ ಉತ್ತರನೇ ಇಲ್ಲ. ಹೌದು, ಉತ್ತರ ಇಲ್ದಿದ್ದಾಗ ರಾಜರು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಹೊಡೆದು ಕಳಿಸ್ತಿರ್ತಾರೆ. ದಟ್ಸ್ ವಾಟ್ ಹಿ ಡಿಡ್. ಹಿ ಬೀಟ್ಸ್ ದೆಮ್ ಅಪ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸೆಂಡ್ಸ್ ದೆಮ್. ಏನೋ ತಲಹರಟೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಅದರಿಂದ ಅವನ ಕುಲಮದ ಇತ್ತಲ್ಲ, ಕ್ಷತ್ರಿಯ ಕುಲಮದ, ಅದು ಇಳಿಯೋವರೆಗೂ ಅವನಿಗೆ ಶಿವ ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರ ಆಗಲ್ಲ. ಕಡೆಯಲ್ಲಿ ಅದು ಪೂರ್ತಿ ಇಳಿದು ನಾನು ಎಲ್ಲರ ಹಾಗೆ ಒಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯ ಅಂತ. ಸಿ ದಟ್ ಈಸ್ ಎ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಮೆಸೇಜ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಬುಕ್. ಅದರಲ್ಲಿ ಅವನು ಹರಿಶ್ಚಂದ್ರ ಅಷ್ಟೊಂದು ನನಗನ್ಸಿರೋ ಥರ ರಾಜನ್ನ ಮುಂಚೆಯಿಂದಲೇ ಅವನು ಸತ್ಯ ಹರಿಶ್ಚಂದ್ರ ಅಲ್ವಾ. ಯಾವುದ್ರಲ್ಲೂ ಅಂತ ಇಂಥ ಕೆಟ್ಟ ಗುಣಗಳು ಯಾವುದೂ ತಲೆಗೆ ಬಂದಿರಲಿಲ್ಲ. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಕೆಟ್ಟ ಗುಣ ಅಂದರೆ ಹೇಳೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಅಲ್ಲ, ಇದರಲ್ಲೇನೆ ಒಂದು ಕಥೆನಲ್ಲೇ ಬರುತ್ತೆ. ಅವನಿಗೆ ಇದು ವೇದ ಕಾಲದಿಂದ ಬಂದಿರೋ ಕಥೆ. ಸೊ ಒಂದು ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಅವನೇನು ಮಾಡಿರ್ತಾನೆ, ಅವನು ಮಕ್ಕಳಿರಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ವರುಣನ ಕುರಿತು ತಪಸ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ತಪಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಅವನು ವರುಣ ಬಂದು ನನ್ನ ಇದು ಆಗಲಿ ಕೊಡ್ತೀನಿ, ವರ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಂತ, ನನಗೆ ಹುಟ್ಟೋ ಮಗನ್ನೇ ನಿಂಗೆ ಬಲಿ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಬೇಕಾದರೆ ಅಂತ ಇವನು ಮಾತಿನ ಭರದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿರ್ತಾನೆ. ಸೊ ವರುಣ ಸರಿ ಅಂತ. ಆಮೇಲೆ ಮಗು ಹುಟ್ಟುತ್ತೆ. ಅಯ್ಯೋ ಸ್ವಲ್ಪ ತಾಳು, ಒಂಚೂರು ದೊಡ್ಡದಾಗಲಿ ಮಗು, ಆಮೇಲೆ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಬಲಿ. ಆಮೇಲೆ ಒಂಚೂರು ಹಲ್ಲು ಬರಲಿ ತಾಳು ಅಂತ, ಆಮೇಲೆ ಹಲ್ಲು ಬೀಳಲಿ ತಾಳು, ಹೊಸ ಹಲ್ಲು ಹುಟ್ಲಿ ತಾಳು ಅಂತ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಆಟ ಆಡಿಸಿರ್ತಾನೆ ವರುಣನಿಗೆ. ಸೊ ವರುಣನ್ಗೆ ರೇಗೋಗುತ್ತೆ, ಮಾತು ಉಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿಲ್ಲ ಇವನು ಅಂತ. ಸೊ ಇಲ್ಲ, ಆ ಮಾತು ಬರುತ್ತೆ, ಅದು ಶುರುವಿನಲ್ಲೇ ಬರುತ್ತೆ ಮಾತು. ಆದರೆ ಅವರು ರಾಘವಾಂಕ ಏನು ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ ಅಂದರೆ ಅದನ್ನು ಸುಮ್ಮನೆ ಮೆತ್ತಗೆ ಹಿಂಗೆ ಹೇಳಿ ಸತ್ಯ ಹರಿಶ್ಚಂದ್ರನ ಸತ್ಯವಂತಿಕೆಯನ್ನು ಇನ್ನೊಂದು ಸಲ ಸರಿಯಾಗಿ ಪರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡಿ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಅನ್ನೋ ಥರ ಅವನನ್ನು ತುಂಬ ಪಡಬಾರದ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳನ್ನ ಮೂಲಕ ಹಾಯಿಸಿ ಅವನನ್ನು ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ ಇದರಲ್ಲಿ. ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮಾತು ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಈ ಕೃತಿನಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ, ಇದು ಜಾತಿ ಅನ್ನೋದು ಹುಟ್ಟಿನಿಂದ ಬರೋ ಅಂಥದ್ದಲ್ಲ. ನಾವು ನಡೆ ಹೇಗೆ ನಮ್ಮ ನಡೆಯಿಂದ ನಾವು ಹೇಗೆ ನಾವು ಅದನ್ನು ನಮ್ಮ ಬದುಕನ್ನು ಬದುಕ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅನ್ನೋದ್ರ ಮೇಲೆ ಅದು ಹೋಗುತ್ತೆ ಅಂತ. ಅದರಲ್ಲಿ ಅವನು ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಏನೋ ಶಿವನೇ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ಆಗಿ ಬಂದು ಹೇಳ್ತಾನೆ ಈ ಮಾತನ್ನು. ಅತಿ ಹುಸಿವಯತಿ ಹೊಲೆಯ, ಯಾರು ತುಂಬ ಸುಳ್ಳು ಹೇಳ್ತಾನೋ ಅಂಥ ಯತಿ, ಅವನು ದೊಡ್ಡ ಋಷಿನೇ ಆಗಿದ್ರು ಯತಿನೇ ಆಗಿದ್ರು ಅವನು ಹೊಲೆಯ. ಹುಸಿಯದಿಹ ಹೊಲೆಯನ್ ಉನ್ನತ ಯತಿವರನು, ಈ ಥರ. ಆಮೇಲೆ ಹುಸಿದು ಮಾಡುವ ಮಹಾಯಜ್ಞ 100 ಇರಬಹುದು, ಅವೆಲ್ಲ ಪಂಚಪಾತಕ. ಸತ್ಯವೆರಸಿದ ನ್ಯಾಯವು ಅದು ಲಿಂಗಾರ್ಚನೆ. ಸತ್ಯದಿಂದ ಕೂಡಿ ಅರ್ಚನೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದೇ ಲಿಂಗಾರ್ಚನೆ ಅಂತ. ಇದು ನನ್ನ ಆಜ್ಞೆ ಇದು ಅಂತ. ಅತಿ ಹುಸಿವ ಯತಿ ಹೊಲೆಯ, ಹುಸಿಯದಿಹ ಹೊಲೆಯನು ಉನ್ನತ ಯತಿವರನು. ಹುಸಿದು ಮಾಡುವ ಮಹಾಯಜ್ಞ ಶತವೈದೆ ಪಂಚಪಾತಕ. ಸತ್ಯವೆರಸಿದ ನ್ಯಾಯವದು ಲಿಂಗಾರ್ಚನೆ. ಹೀಗೆ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹೇಳಿದಾರಲ್ವಾ. ನಾವು ಹುಟ್ಟಿನಿಂದ ಅಲ್ಲ, ನಾವು ಕ್ಯಾಸ್ಟಿಸಮ್ ಬರೋದು. ಅಷ್ಟು ಪ್ರೋಗ್ರೆಸಿವ್ ಆದ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇದು. ಹೌದು. 13ನೇ ಶತಮಾನದಲ್ಲಿ
ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಈ ಥರದೊಂದು ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬಂದಿದೆ ಅನ್ನೋದು ನಮ್ಗೆ ಹೆಮ್ಮೆ ಆಗ್ಬೇಕು ತಾನೆ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಈ ಥರದ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ gone so much, you have delved deep into the ಇದು ಅಲ್ವಾ. ನಾವು 4 ವರ್ಷ ಮಾಡಿದ್ರ ಕೆಲಸ. ಹಾಗಾಗಿ ಎಲ್ಲ ಅದ್ರ ಹಿಂದೆ ಮುಂದೆ ಓದ್ಕೊಂಡು ಯಾರೇನು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಎಲ್ಲನೂ ನಮಗೆ ಹೊಳೆಯುತ್ತೆ ಅಂತ ಏನು ಗ್ಯಾರಂಟಿ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ತುಂಬ ರಿಸರ್ಚ್ ಮಾಡಿ ಮತ್ತು ವಿಮರ್ಶೆ ಏನು ಬಂದಿದೆ, ಯಾರ್ಯಾರು ಏನೇನು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ, ಯಾವುದು ಒಂಥರ ಇದನ್ನು ಯಾವ ರೀತಿ ನೋಡಬಹುದು ಅದೇ ಒಂದು ಅವಾಗ ಗೊತ್ತಾದರೆ ನಮಗೆ ಮಾಡೋವಾಗಲೂ ಅದೊಂದು ಸೂಕ್ಷ್ಮ ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿರುತ್ತೆ. ಕುರ್ತಕೋಟಿ ಅವರು ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಹಿಂಗೆ ಹೇಳಿದರು, ಈ ಒಂದು ಭಾವನೆ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಬರೋ ಹಂಗೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಈ ಥರದ್ದೆಲ್ಲ. ಸೊ ವಿಮರ್ಶೆನ ಓದ್ಕೊಂಡ್ರೆ ನಮಗೆ ಬಹಳ ಇದಾಗುತ್ತೆ ಏನೋ. ಹ್ಯಾಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಮೇಡಮ್, ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ ಅಂದರೆ ನೋ ವರ್ಡ್ಸ್ ಟು ಡಿಸ್ಕ್ರೈಬ್ ದ ವೇ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ರಿಯಲಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಟೆಡ್. ಅದು ಮುಟ್ಟಬೇಕು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕಡೆಗೆ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಒಂದು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಈಗಾಗಲೇ ಹಳೆಗನ್ನಡ ಕಾವ್ಯ ಅದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಸುಮಾರು ದೇವನಾಮಗಳ ಮೂಲಕ, ಗಮಕದ ಮೂಲಕ, ಸಂಗೀತದ ಮೂಲಕ, ಇದರಲ್ಲೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಮತ್ತು ವಚನಗಳು ಹಾಡೋದ್ರ ಮೂಲಕ ಬೇರೆ ಒಂದು ಅಂದರೆ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಟ್ರೆಡಿಷನ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ, ಕಲಾರು ಅದ್ರ ಮೂಲಕನೂ ಲಲಿತ ಕಲೆಗಳ ಮೂಲಕ ಈ ನಮ್ಮ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ನೆಲ್ಲ ದಾಟಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಹಾಗೆ ತಾನೇ ಅಕ್ಷರ ಬರೆದಿದ್ರು ಹೆಂಗೆ ಎಲ್ರಿಗೂ ಹರಿಶ್ಚಂದ್ರನ ಕಥೆ ಗೊತ್ತು, ಹರಿಕಥೆ, ಶಿವಕಥೆ ಎಲ್ಲ ಕೇಳಿರ್ತಾರೆ, ಓರಲ್ ಟ್ರೆಡಿಷನಲ್ ಬಂದಿರೋದೇ. ಆದ್ದರಿಂದ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಬಳಸ್ಕೊಂಡು ನಾವು ಇವತ್ತು ಇಂಥ ಕೃತಿಗಳನ್ನು ನಾವು ಹೆಚ್ಚು ಜನಕ್ಕೆ ತಲುಪಿಸ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋದೇ ಅದು ನನಗೆ ತುಂಬ ಮುಖ್ಯ ಅಂತ ಅನಿಸಿರೋದು. ಹಂಗೆ ಮಾಡೋದ್ರ ಮೂಲಕನೇ ಈಗ ಇದರಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಗೋಖಲೆ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟಲ್ಲಿ ಹರಿಶ್ಚಂದ್ರ ಕಾವ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಈಗ ಒಂದು 2-3 ವರ್ಷದ ಹಿಂದೆ ವಾಚನ, ಗಾಯನ, ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಶತಾವಧಾನಿ ಗಣೇಶ್ ಅವರು ಇಡೀ ಕೃತಿಯನ್ನು ಒಂದು 10 ದಿವಸ 12 ದಿವಸ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಪದ್ಯ ಆರಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋದು, ಅದನ್ನು ವಾಚನ, ಆಮೇಲೊಬ್ಬರು ಅದನ್ನು ಗಾಯನ ಮಾಡೋದು, ಆಮೇಲೆ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ ಮಾಡೋದು. ಅದ್ರ ಸ್ವಾರಸ್ಯ ಕೂಡ, ಮೀನಿಂಗ್ ಮಾತ್ರ ಒಂದಿಲ್ಲ, ಅದರ ಒಳ ಅರ್ಥ ಏನು, ಅದರ ಹಿಂದಿರುವ ಏನು ಮರ್ಮ ಏನು, ಈ ಥರದ್ದೆಲ್ಲ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು. ಹೀಗೆಲ್ಲ ಮಾಡಿ ನಮ್ಮ ಕಾವ್ಯದ ಪರಂಪರೆಯನ್ನು ನಾವು ಉಳಿಸ್ಕೋಬೇಕು. ಈಗಾಗಲೇ ನಮಗೆ ದತ್ತವಾಗಿ ಬಂದಿದೆ ಈ ಥರ ಕಲಾ ಪ್ರಕಾರಗಳೆಲ್ಲ. ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಇಟ್ಕೊಂಡು ನಾವು ಮಾಡಬಹುದು, ತುಂಬ ಸುಲಭ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ. ವಾಟ್ ಇಟ್ ನೀಡ್ಸ್ ಇಸ್ ದ ವಿಲ್ ಪವರ್ ಟು ಡೂ ಇಟ್ ಅಷ್ಟೇ. ಆ್ಯಂಡ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸಿಂಗ್ಲಿ ದಿಸ್ ಬುಕ್ ಮಸ್ಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಬೀನ್ ಎ ವೆರಿ ರಿವಾರ್ಡಿಂಗ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್. ಯು ಆಲ್ಸೋ ಗ್ರೂ ಅಲಾಂಗ್ ವಿತ್ ಇಟ್ ಅಂತ ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ವೆರಿ ಮಚ್ ಅಲ್ವಾ? ಯಾಕೆಂದರೆ ನಾನು ಇದಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆ ನಾನು ಹಳೆಗನ್ನಡ ಏನು ಮಾಡಿರಲಿಲ್ಲ, ವಚನಗಳು ಮಾಡಿದ್ದೆ. ವಚನಗಳು ಯು ಆಲ್ಸೋ ಡನ್ ಅಬೌಟ್ ದೀಸ್ 12th century ವಚನ, ವಿಮೆನ್ ಸೈನ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಇವರು ಬಸವ ಸಮಿತಿನವರು ಒಂದು ಪುಸ್ತಕ ತಂದರು, ವಚನಗಳು ಅಂತ, ಅದರಲ್ಲಿ ಬಂದಿದೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡದ ಅಕ್ಕಮಹಾದೇವಿ ಮತ್ತು ಎಲ್ಲರೂ ಸುಮಾರು ಅವಳ ಜೊತೆಗೆ ಇದ್ರಲ್ಲ, ನೂರಲ್ಲ ಒಂದು ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಒಂದು 15 ಜನದ್ದು ಒಟ್ಟು 300 ವಚನಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ತುಂಬ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಆಗಿದೆ. ಫ್ರಮ್ ಅ ವುಮನ್ಸ್ ಪರ್ಸ್ಪೆಕ್ಟಿವ್ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಟಾಕ್ಡ್ ಅಬೌಟ್ ವಾಟ್ ಡಸ್ ಸ್ಪಿರಿಚುಯಾಲಿಟಿ ಮೀನ್, ಇದು ಈ ಥರದ್ದೆಲ್ಲ. ಸೊ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಒಂದೆರಡು ವಚನಗಳನ್ನು ಹೇಳಿ ಮೇಡಮ್, ಅಕ್ಕ ಮಹಾದೇವಿದು ಅಥವಾ ನಿಮಗೆ ಯಾವುದು ನೀವು ವರ್ಕ್ ಮಾಡಿರೋ ವಿಚ್ ಒನ್? ನನಗೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಷನ್ ಜ್ಞಾಪಕ ಇಲ್ಲ, ಒರಿಜಿನಲ್ ಮಾತ್ರ ಜ್ಞಾಪಕ ಇರೋದು. ಅಲ್ಲ ಇದೆಯಲ್ಲ ಇವಾಗ, ಹಸಿವಾದಡೆ ಭಿಕ್ಷಾನ್ನಗಳುಂಟು, ತ್ರಿಷೆಯಾದೊಡೆ ಕೆರೆ ಹಳ್ಳ ಬಾವಿಗಳುಂಟು, ಪಾಳು ದೇಗುಲಗಳುಂಟು ಇದೆ. ಮತ್ತು ಆತ್ಮಸಂಗಾತಕ್ಕೆ ನೀ ಎನಗುಂಟು, ಇದೆಲ್ಲ ಎಲ್ಲೋ ಕಾಡಲ್ಲಿ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ಆತ್ಮಸಂಗಾತಿ, ನಿನ್ನಂಥ ಒಬ್ಬ ಸಂಗಾತಿ ಇದ್ಮೇಲೆ ನನಗೆ ಇನ್ನೇನಪ್ಪ ಬೇಕು ಅನ್ನೋ ರೀತಿಯ ಒಂದು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಒಂದು ಸಮರ್ಪಣಾ ಭಾವದಲ್ಲಿ ಅವಳು ಹೇಳ್ತಾಳಲ್ಲ, ಅಂಥದ್ದೆಲ್ಲ ಆ ಒಂದು ಇಂಟೆನ್ಸಿಟಿ, ದ ಇಮೋಷನಲ್ ಇಂಟೆನ್ಸಿಟಿ ಆಫ್ ಹರ್ ಫೀಲಿಂಗ್ಸ್, ದ್ಯಾಟ್ ಈಸ್ ಅ ಟ್ರೀಟ್ ಟು ರೀಕ್ರಿಯೇಟ್. ಅದನ್ನು ಎ ಕೆ ರಾಮಾನುಜನ್ ಈಗಾಗಲೇ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಬಟ್ ಆಲ್ಸೋ ಫ್ರಮ್ ಅ
ಒಂದು ಆ್ಯಸ್ ಎ ವುಮನ್ ಟು ಫೀಲ್ ದ್ಯಾಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡೂ ಇಟ್ ನನಗೆ ಸಂತೋಷ ಆಯಿತು ಅಂತ ಮಾಡಿದೆ ಆ ಥರ. So what are the unique contributions of Kannada literature to the Indian world literature? ಅದೇ ಇವಾಗ ಹೇಳಿದ್ರಿ, ರಾಘವಾಂಕ ಹೇಳಿದ್ರಿ, ವಚನಾಸ್ ಹೇಳಿದ್ರಿ. ಸೊ ಬೇಸಿಕಲಿ ಇನ್ ಆಲ್ ಲೆವೆಲ್ಸ್, ಮೇ ಬಿ ಇನ್ ದಿ ಆರ್ಟ್, ಎಮೋಷನ್ಸ್, ಲವ್ ಮತ್ತು ಸೋಷಿಯಲ್ ಇಶ್ಯೂಸ್ ಆಗಿರಬಹುದು, ಈ ಎಲ್ಲ ರೇಂಜಲ್ಲೂ ನಮ್ಮ ಕನ್ನಡ literature has been has contributed largely to the See, one world reason, literature. yeah, as I said, we have the longest history of literary texts. ಒಂಥರ ಸಂಸ್ಕೃತ, ಪ್ರಾಕೃತ, ತಮಿಳು, ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೇನೆ ಕನ್ನಡ. ಅಷ್ಟು ಇದು ಒನ್ ಆಫ್ ದಿ ಲಾಂಗರ್ ಹಿಸ್ಟ್ರೀಸ್ ಇರೋದು ಈ ಭಾಷೆಗೆ. ಮತ್ತು ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಓಲ್ಡೆಸ್ಟ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಅಲ್ವಾ ಕನ್ನಡ? Yes, when it comes to Tamil ಆದಮೇಲೆ ಮೇ ಬಿ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಓಲ್ಡೆಸ್ಟ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್. ಹಿಸ್ಟಾರಿಯನ್ ಶೆಟ್ಟರ್ ಅವರ ಮಾತು ಕೇಳಿದ್ರೆ ಅವರು ಹಿ ಹ್ಯಾಸ್ ಎ ವೆರಿ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಟೇಕ್ ಆನ್ ಇಟ್, ವಿಚ್ ಕುಡ್ ಬಿ ಕಾಂಟ್ರವರ್ಷಿಯಲ್, ಐ ಡೋಂಟ್ ನೋ. ಸೊ ಅವ್ರು ಹೇಳೋದು ಕನ್ನಡನೇ ಮುಂಚೆ ಬಂತು ಅನ್ನೋ ರೀತಿನಲ್ಲಿ, ಒಂದು ತಮಿಳ್ಗನ್ನ ಕನ್ನಡ ಮುಂಚೆ ಬಂತು ಅಂತ ಅಂದರೆ ಕೆಲವೊಂದು ಯಾವುದ್ಯಾವುದೋ ಶಾಸನಗಳಿದೆ, ಅದರ ಬೇಸಿಸ್ ಮೇಲೆ ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಹೌದು. ಬಟ್ ಇಟ್ಸ್ ಎನ್ ಓಪನ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್. ನಾನು ಐ ಆಮ್ ನಾಟ್ ಎ ಹಿಸ್ಟಾರಿಯನ್, ಐ ಡೋಂಟ್ ವಾಂಟ್ ಟು ಗೆಟ್ ಇನ್ ಟು ದಟ್, ಬಟ್ ಐ ಫೀಲ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಹಾಗೆ. ಮತ್ತು ಹೊಸಗನ್ನಡ ಇದರಲ್ಲೂ ಸಾಹಿತ್ಯದಲ್ಲೂ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು ವಿ ಆರ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟೇಟ್ಸ್ ಟು ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ದ ರಿಸರ್ವೇಷನ್ ಪಾಲಿಸಿ. ದೇವರಾಜ ಅರಸು ಅವರ ಟೈಮಲ್ಲೇ ಬಂತು. ಹಾಗಾಗಿ ಏನಾಯಿತು, ದ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟೀಸ್ ಓಪನ್ ದೇರ್ ಡೋರ್ಸ್ ಟು people from villages, people from rural areas, small towns, and of different castes and communities. That was a very enabling move, and very rightly so. So ಹಾಗಾಗಿ ಒಂದು ರೀತಿಯ ಅಕ್ಷರ ಪ್ರಪಂಚದಿಂದ ವಂಚಿತರಾಗಿದ್ರಲ್ಲ ಅವರಿಗೆಲ್ಲ ಒಂದು ಅಕ್ಷರ, ಇದು ದೇವನೂರು ಮಹಾದೇವ ಅವರ ಕೃತಿಯ ಹೆಸರು ಎದೆಗೆ ಬಿದ್ದ ಅಕ್ಷರ ಅಂತಾನೆ. ಸೊ ಹೌ ಮಚ್ ವಾಟ್ ಲಿಟ್ರಸಿ ಮೆಂಟ್ ಫಾರ್ for all these communities which were really kept away from, ignored. ಹಾಗೆ ಅದರಿಂದ ಅವರೆಲ್ಲರೂ ಬರೆಯಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ರು. ಈಗ 70s ಅಲ್ಲಿ ಬಂಡಾಯ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಆಯ್ತಲ್ಲ, ಆವಾಗ ನ್ಯೂ ವಾಯ್ಸಸ್ ವರ್ ಹರ್ಡ್ ಫಾರ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ವೆರಿ ರಿಚ್ ಕ್ರಾಪ್ ಆಫ್ ರೈಟಿಂಗ್ ಕೇಮ್ ಅಪ್. ಬಂಡಾಯ, ಹೌದು, ಬಂಡಾಯ, ದಲಿತ ಸಾಹಿತ್ಯ, ಮುಸ್ಲಿಂ ಮೆನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವಿಮೆನ್ ಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್ ರೈಟಿಂಗ್, ಟ್ರೈಬಲ್ ಪೀಪಲ್ ಫ್ರಮ್ ಟ್ರೈಬಲ್, ಹೀಗೆಲ್ಲ. ಸೊ ಆ್ಯಂಡ್ ವಿಮೆನ್ themselves, ಅದಾದಮೇಲೆ ನವ್ಯ ಬಂತು ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲ, ನವ್ಯ ವಾಸ್ ಅರ್ಲಿಯರ್ ಟು ದ್ಯಾಟ್, ಅರ್ಲಿಯರ್ ಟು ಬಂಡಾಯ. ಹೌದಾ? ಸೊ ಹಾಗೆ, ಸೊ ವಾಟ್ ವಾಸ್ ಅ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಬರೀ the property of just educated people, it got open to and educated in one particular definition of traditionally ido athara. So it kind of opened its doors, Kannada opened its doors to all communities of, so bahutva anta ivattu what we are trying to celebrate is something that Kannada has seen already. And it has known, and so one is very proud of that that literature that came during that time. Yes. Adrinda it has a lot to contribute, and therefore many of these texts have been going through translation to the world outside. NBT ನವರು, ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿ ನವರು, ಮತ್ತೆ many independent publishing houses have also translated. And you have translated both pre-modern and modern Kannada literature. I translated Sara Abubakar's ಚಂದ್ರಗಿರಿ ತೀರದಲ್ಲಿ ನಾವೆಲ್ ಅದನ್ನ 20-25 years ago, I think. Ma'am, you had 4 decades of teaching experience, and you have worked in very reputed institutions like RIA, Azim Premji Institute, and other IISc and all those. And how was your experience as a teacher, and how did you evolve? Or you see, basically I began in a teacher education college in Mysore to study, Regional College of Education anta.
It was a 4-year course with an honors in BA Literature and a B.Ed together. Okay. So it was a very, very tough but very good course, very rigorous. Every year we used to have 12, 13, 15 papers ಒಂಥರ ಅಷ್ಟು, ಯಾಕೆಂದರೆ ಇಟ್ ವಾಸ್ ಬೋತ್ ಲಿಟ್ರೇಚರ್ ಆ್ಯಂಡ್ Where was it? Regional Institute? ರೀಜನಲ್, ಈಗ ಅದನ್ನು ರೀಜನಲ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಆಫ್ ಎಜುಕೇಷನ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಮೈಸೂರಲ್ಲಿ ಮಾನಸ್ ಗಂಗೋತ್ರಿ ಪಕ್ಕನೇ ಇದೆ. ಸೊ ದಟ್ಸ್ ವೇರ್ ಐ ಸ್ಟಡಿಡ್ ಫಾರ್ 4 years. And so I came out as an educator, you know, and then I did my MA also. And then I was, I began my career seriously in Indian Institute of Science, trying to teach English to scientists and engineers. That's wonderful. Yeah. So it was quite interesting because most of the students were older than me. Okay. So my classroom management was the toughest challenge for me there. Yeah, so, but because anyway, they would nice, come with such interesting and very tough questions. Yes. So I worked there for some time, for 4 years or so, and then moved on to a mainstream teacher education institution like the Regional Institute of English, which was training high school teachers. So it was a great learning experience for me there, because I really learnt the ropes about teaching English and so on. And we also had many officers from British Council visiting us, and so it was rather than teaching in a regular college where you don't become so conscious about where you are, methodology, knowledge basis, ಇದೆಲ್ಲ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು. So I was there for 8 years. Because you were interacting with very high profile people and also quite aware of, when you have to meet a group of teachers, you should convince them about why you are saying what you are saying. So it became very challenging, about if I were to say, don't use this method but use that method. Immediately they say, why? What's wrong with this? Yes. Grammar translation method ಯಾಕೆ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ಬಾರ್ದು ಕೇಳೋರು. ಸೊ ವಿ ಹ್ಯಾಡ್ ಟು ಕನ್ವಿನ್ಸ್ ದೆಮ್. ಈಗ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ನ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಯಾತಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ಬಾರ್ದು, ಕನ್ನಡ ತಾನೇ ನಮ್ಮ ಭಾಷೆ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೊಂದು ಉತ್ತರ ರೆಡಿ ಇರಬೇಕಲ್ಲ ನಮಗೆ. ಸೊ ಯು ಹ್ಯಾಡ್ ಟು ಥಿಂಕ್. ಕನ್ನಡದಲ್ಲೇ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತಾ ಹೋಯ್ತು ಅಂದರೆ ದೇ ಡೋಂಟ್ ಗ್ರಾಸ್ಪ್ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಅಟ್ ಆಲ್. ದಟ್ಸ್ ದ ಥಿಂಗ್. ಯು ಸಿ ಲೈಕ್ ಅದಕ್ಕೆ ನೀವು ಕನ್ನಡ ಇಂಪ್ರೂವ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಿದ್ದೀರೋ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಇಂಪ್ರೂವ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಿದ್ದೀರೋ ಹೇಳಿ ಅಂತ ಫಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿಂದ ಶುರು ಆಗ್ತಾ ಇತ್ತು. ಆಮೇಲೆ ಮೆಥಡಾಲಜಿ ಆಲ್ಸೋ ಡಸಂಟ್ ಕಮ್ ಇನ್ ಟು ವೈಲ್ ಟೀಚಿಂಗ್. ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಯೂಸ್ ಇನ್ನೋವೇಟಿವ್ ಮೆಥಡ್ಸ್, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಮೆಥಡ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಕೀಪ್ ಟೀಚಿಂಗ್. ಸೊ ಆ ಥರ ಹಾಗಾಗಿ ಇಟ್ ಮೇಡ್ ಅ ಗುಡ್ ಪ್ರೊಫೆಷನಲ್ ದಟ್ ಪ್ಲೇಸ್. And then I moved to the university, for the postgraduate center. And I came back to literature only then. Allivarguna, the first 15 years, I was doing more of language teaching, including the National College. General English andre ಹೆಚ್ಚು ಕಮ್ಮಿ ಬರೀ ತಾನೆ, not literature in a serious way. But in Bangalore University, I taught literature seriously, and I also taught translation, right? And so in teaching translation, one became aware of again so many theories. ಎಲ್ಲನೂ ಓದ್ಕೊಂಡು ಮಾಡಬೇಕಾಯ್ತಲ್ಲ, ಆಗ I had time to reflect on my own practice of what I should do, what I should not do, and why I should not do something. ಈ ಥರದ್ದೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಬಂತು. And also many supervised PhD and MPhil research on translation for many of my students. And I've been on many boards and things like that, including the National Planning Commission ಅವರದು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಷನ್ ಮಿಷನ್ ಅಂತ ಅದರಲ್ಲೂ I was a member. And then I also worked for 2 years with Sahitya Academy in producing translated works. ಆಗಲೇ ನಾವು ಕಾರಂತರ ಮರಳಿ ಮಣ್ಣಿಗೆನ ರಿಟರ್ನ್ ಟು ಅರ್ತ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಟ್ ಮಾಡಿಸಿದ್ದು. ಸೊ ಪದ್ಮ ರಾಮಚಂದ್ರ ಶರ್ಮಾ ಅವರು ಮಾಡಿದ್ರು, ಅವ್ರಿಗೆ ಅದಕ್ಕೊಂದು ಅಕಾಡೆಮಿ ಅವಾರ್ಡ್ ಕೂಡ ಬಂತು. ಸೊ ಹಾಗೆ ಒಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಷನಿನ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಮುಖಗಳು, ಪಾಠ ಮಾಡೋದು, ಅದನ್ನು ಮಾಡೋದು, ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಯೋಚನೆ ಮಾಡೋದು,
ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಷನ್ಸ್ನ ರಿವ್ಯೂ ಮಾಡೋದು ಎಲ್ಲನೂ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಡನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅಡ್ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಆಫ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಷನ್, ಪ್ರೊಡಕ್ಷನು, ಈ ಥರ the whole line, range of things I have had the opportunity to do because I was working in all these kinds of places. And then I moved to Azim Premji University, which is again a teacher education place. So I worked there for a few years, 5-6 years I think. And then I decided, okay, now I want to do translation full time. And Heli, I have taken. So you have groomed students, you have groomed English teachers, yes. and you have gone very deep into translation, on all aspects of translation you have worked. It's been a fun life, I must say. Fun professional life, I mean, Correct. because it's been so fulfilling, so rewarding. Yeah. And you must, since you have done I love literature, English literature especially. So ಇದೆಲ್ಲ ನೀವು ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿರ್ಬೋದಲ್ವಾ, ಶೇಕ್ಸ್ಪಿಯರ್ ಆಗಲಿ, of course, the whole works. Yeah, the whole works, in fact. Yes. I want to become your student ಅಂತ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ನನಗೆ. So, ಹಾಗೆ. ಆಮೇಲೆ ಅಗೇನ್ ವೆನ್ ಕಮಿಂಗ್ ಟು your career as a news anchor in Doordarshan, and as well as a drama artist in radio, how was your journey, ma'am? See, radio has always been a very powerful influence on me personally, because we lived in ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಊರು, ಶಿವಸಮುದ್ರ ಅಂತ, ಬ್ಲಫ್ ಅಂತ, ಅಲ್ಲಿದ್ದಿದ್ದು ನಾವು. ಅಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಹೈಡ್ರೋಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಪವರ್ ಸ್ಟೇಷನ್, ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು 20 ಮನೆ ಇತ್ತು ಏನೋ ಆ ಥರ. ಕಾಲೋನಿ ಒಂದಿತ್ತು ಮತ್ತು ಹಳ್ಳಿ ಒಂದಿತ್ತು. ಅದೆರಡಕ್ಕೂ ನಡುವೆ ಒಂದು ಬ್ರಿಡ್ಜ್ ಇತ್ತು. ದಟ್ ವಾಸ್ ಮೈ ವರ್ಲ್ಡ್, ದಟ್ಸ್ ಮೈ ಯೂನಿವರ್ಸ್ ಆ್ಯಸ್ ಎ ಚೈಲ್ಡ್. ಸೊ ಅದರಿಂದ ಅಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಇರೋದು ಇದು ಯಾವುದು, ರೇಡಿಯೋ, ಮಕ್ಕಳ ಕೈಗೆ ಸಿಗಬಾರ್ದು ಅಂತ. ಓನ್ಲಿ ಮೈ ಫಾದರ್ ಕುಡ್ ಆಪ್ರೇಟ್ ದಟ್, ಇದು ನ್ಯೂಸು ಮತ್ತು ಸಂಗೀತ ಇಂಥದ್ದು ಹಾಕೋಕ್ಕೆ ಮೇಲ್ಗಡೆಯಿಂದ ಅವರು ಬಂದು ಹಾಕಿದ್ರೆ ಉಂಟು. ಸೊ ಒಂಥರ ಅಲ್ಲಿಂದ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಧ್ವನಿಗಳು ಬರ್ತಿತ್ತಲ್ಲ. ಇಟ್ ವಾಸ್ ಅ ಗ್ರೇಟ್ ಮ್ಯಾಟರ್ ಆಫ್ ಗ್ರೇಟ್ ಫ್ಯಾಸಿನೇಷನ್. out of that box, yes, out of that box so much was happening anta. So as I grew up, like I said, ಏನಾದ್ರು ಆದರೆ ನಾನು ರೇಡಿಯೋನಲ್ಲಿ ಅನೌನ್ಸರ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂತ ಒಂದು ಕನಸು ಅವಾಗೆಲ್ಲ. ಸೊ ಸಂಜೆ ಹೊತ್ತೆಲ್ಲ ಹಿಂಗೆ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ನನಗೂ ಈ ಥರ ಒಂದು ಚಾನ್ಸ್ ಸಿಕ್ಕರೆ ರೇಡಿಯೋನಲ್ಲಿ ಅನೌನ್ಸ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತೆಲ್ಲ. ಸೊ ದ ರೇಡಿಯೋ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ gave us many dreams like that, to many possibilities. It suggested many possibilities. So when I came to Bangalore, after 4 or 5 years later, the first thing I did was to go to All India Radio through some friend, and ಯುವವಾಣಿ ಅಂತ ಅವಾಗೆಲ್ಲ ಇತ್ತು. ಅದರಲ್ಲೆಲ್ಲ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಟ್ ಮಾಡಿ ಏನು ಥ್ರಿಲ್ ಅಂತ, ನೊಬೆಲ್ ಪ್ರೈಸ್ ಸಿಕ್ಕಿದಷ್ಟು ಸಂತೋಷ. ಒಂದು ಆಕಾಶವಾಣಿಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸೋದಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಆಯಿತು ಅಂತ. And my first program there was an interview with Girish Karnad, if you please. What more do you want? What more you want? So, ಹಾಗೆ. ಸೊ ನಮ್ಮ ತಂದೆನೂ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ರೇಡಿಯೋ ನಾಟಕಗಳು ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ, ಮಾಡಿದ್ರು. ಯಾರು? KS ನಾಗಭೂಷಣಂ ಅಂತ, ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದ್ದಾರಾ? ಪ್ರಜಾವಾಣಿನಲ್ಲಿ ನ್ಯೂಸ್ ಎಡಿಟರ್. ಶಾಲೆ ಹೋಗೋದ ಮುಂದೆಯೋ ಅವರೇ ಓದ್ತಾ ಇದ್ದಿದ್ದಾರೆ. ಅದೇನೆ ಹಾಗೆ. ಸೊ ಅದಾದಮೇಲೆ ನಾನು ದೆನ್ ಐ ಆಡಿಟೆಡ್ ಆಸ್ ಫಾರ್ ದ ಇದು ಡ್ರಾಮಾ ಇದು. ಆವಾಗ ವಸಂತ ಕೌಲಿ ಅವರಿದ್ದರು, ಅವರು ಮತ್ತು ಆಮೇಲೆ ಯಮುನಾ ಮೂರ್ತಿ ಅವರಿಬ್ಬರು ನಾಟಕ ಮಾಡಿಸೋರು. ಅವರಿಬ್ಬರ ಜೊತೆನೂ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಒಂಥರ ಇಡೀ ಒಂದು ವಾಯ್ಸ್ ಕಲ್ಚರು, ಅದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದ ಒಂದು ವೇರಿಯೇಷನ್ಸು, ಮಾಡ್ಯುಲೇಷನ್ಸು, ಅವೆಲ್ಲ ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಇಮ್ಯಾಜಿನೇಷನ್ಗೆ ಬಹಳ ಪ್ಲೇ ಸ್ಕೋಪ್ ಇರ್ತಾ ಇತ್ತು ಆ ಥರದ್ದೆಲ್ಲ. ಸೊ ಫ್ರಮ್ ದೇರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ ಅದೆಲ್ಲ ಆಗಿತ್ತಲ್ಲ. ಆಮೇಲೆ ದೂರದರ್ಶನಲ್ಲಿ ನ್ಯೂಸ್ ಓದ್ತೀರಾ ಅಂತ ಕೇಳಿದಾಗ ನ್ಯೂಸ್ ಓದೋಕ್ಕೆ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರಾಗಿ ಪರಿಣತಿ ಏನಿರಲಿಲ್ಲ ಆವಾಗ. ಬಟ್ ಇದೆಲ್ಲ ಇತ್ತಲ್ಲ, ನಾಟಕದ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಅದು ಇದು ಎಲ್ಲ ಆಕಾಶವಾಣಿಯ ಇದು. ಹಾಗಾಗಿ ವಿತಿನ್ ಅ ಡೇ ಆರ್ ಟು ವಿ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಪಿಕ್ಡ್ ಅಪ್
ಹೆಂಗೆ ಓದೋದು ಮಾಡೋದು ಅಂತ. ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ 10 years you were. ಹೌದು, ನಮ್ಮ ಬಾಯಿಗಳೆಲ್ಲ ವಿ ವರ್ ಆಲ್ಸೋ ಎನಾಮರ್ಡ್ ಬೈ ಯು. ವನಮಾಲಾ ವಿಶ್ವನಾಥ್, ಸಂಧ್ಯಾ ಎಸ್ ಕುಮಾರ್ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಅವಾಗ ಮನೆ ಮಾತಾಗಿದ್ರಿ ನೀವೆಲ್ಲ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಮೊದಲ ಅನೌನ್ಸರ್ಸ್ ಅಲ್ವಾ, ಅನೌನ್ಸರ್ಸ್, ನ್ಯೂಸ್ ಕಾಸ್ಟರ್ಸ್ ನಾವೆಲ್ಲ ಫಸ್ಟ್ ಜನರೇಷನ್. ಹೌದು. ಹಾಗಾಗಿ ಇದ್ದಿದ್ದೇ ಒಂದು ಚಾನೆಲ್ ಅವಾಗ. ಸೊ ಎವ್ರಿಬಡಿ ಹ್ಯಾಡ್ ಟು ಜಸ್ಟ್ ವಾಚ್ ದಟ್. ದೂರದರ್ಶನ ಒಂದೇ ಇತ್ತು ಅವಾಗ. ಅದರಿಂದ ಅದೆಲ್ಲ ಸೇರಿಕೊಂಡು ಒಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಇಟ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ಸ್ larger than life image of yourself. But I still had to travel by BTS bus to reach there. So ಅದರಿಂದ ಒಂಥರ I was 2 feet on the ground ಇಟ್ಕೊಂಡೇ ನಡೆದಿದ್ದೀನಿ ಯಾವಾಗ್ಲೂ. The glamour of the thing was limited to just the glamour and not the money, you see. Therefore, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅದೊಂದು ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಜಾಬ್ಗಿಂತ ಕಮ್ಮಿನೇ ಕೊಡೋರು. ಅಂತ ಇತ್ತು, ನಾಟ್ ಅ ಗ್ರೇಟ್ ಪೇಯಿಂಗ್ ಜಾಬ್ ಆರ್ ಎನಿಥಿಂಗ್. ಬಟ್ ಫೇಮ್ ಅಷ್ಟು ತಂದ್ಕೊಟ್ಟಿದೆ, ಎಲ್ಲ ಕನ್ನಡಿಗರ ಬಾಯಲ್ಲೂ ಇದ್ರಲ್ವಾ ಅವಾಗ. ಬಟ್ ಏನಂದ್ರೆ ನನ್ನ ಆಸಕ್ತಿ ಇದ್ದಿದ್ದು ನನಗೆ ಕನ್ನಡ ಇಷ್ಟ, ಕನ್ನಡದ ಮಾತು ನನ್ನ ನಾಲ್ಗೆಯಲ್ಲಿ ಹೊರಳಬೇಕು ಆ ಥರ. ಸೊ ಮೈ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ವಾಸ್ ದ್ಯಾಟ್. ಫೇಮ್ ಎಲ್ಲ ಆವಾಗೇನು ಗೊತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಈ ಪವರ್ಫುಲ್ ಮೀಡಿಯಂ ಅಂತೆಲ್ಲ ಶುರುನಲ್ಲಿ. ಬಟ್ ನಮ್ಮ ಜನ್ರೇಷನ್ಗೆ ಅಲ್ವಾ, ಇವಾಗಿನ ಜನ್ರೇಷನ್ಗೆ ಎಷ್ಟೊಂದು ಮೊಬೈಲಲ್ಲೇ ಅವ್ರವ್ರದ್ದೇ ಇದು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಷ್ಟು, ಸ್ಟೇಷನ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಷ್ಟು ಇದಿದೆ ಅವ್ರಿಗೆಲ್ಲ. ಸೊ ಇಟ್ಸ್ ಅ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಟೈಮ್ ದಟ್ ವಿ ಲಿವ್ಡ್. ಅವಾಗ ನಮಗೆ ಅದೊಂದೇ ದೂರದರ್ಶನ ಒಂದೇ, ಅಲ್ಲಿ ಯಾರು ಬರ್ತಾರೋ ದೇ ಆರ್ ಆಲ್ ವೆರಿ, ನಮಗೆ ದೇ ಆರ್ ಗ್ರೇಟ್ ಪರ್ಸನಾಲಿಟೀಸ್ ಅನ್ನೋ ಥರ ನಮ್ಮ ಭಾವನೆ ಇರ್ತಿತ್ತು ಅವಾಗ. ಸೊ ಹಾಗೆ ಅದರಿಂದ ಇಟ್ ವಾಸ್ ಅ ಸರ್ಟನ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಬೀನ್ ಅ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್, ಆ್ಯಂಡ್ it's been very enriching, I must say. And so everything adds, ಈಗ ಟೀಚ್ ಮಾಡಿದ್ದು ಈಗ 15-20 ವರ್ಷ ಟೀಚ್ ಮಾಡಿದರೆ ಆಮೇಲೆ ಹೋಗಿ ಕ್ಯಾಮ್ರಾ ಫೇಸ್ ಮಾಡೋದು ಏನು ಮಹಾ ಕಷ್ಟ. ಬಿಕಾಸ್ ಯುವರ್ ಫೇಸ್ ಲೈಫ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅನ್ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೆಡ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ಸ್, ಸಡನ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಇರುತ್ತೆ ಕ್ಲಾಸ್. ಸ್ಪಾಂಟೇನಿಯಸ್, you should react to them. You just have to be yourself and respond to the situation. ಅದು ಟೀಚಿಂಗ್ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿರುತ್ತೆ ನಮಗೆ. ಸೊ ಟೀಚಿಂಗ್ದು ಇಲ್ಲಿ ಬಳಸ್ಕೊಳ್ಳೋದು, ಇಲ್ಲಿದ್ದನ್ನು ಅಲ್ಲಿ ಬಳಸ್ಕೊಳ್ಳೋದು, ಹೀಗೆಲ್ಲ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಇಟ್ ವಾಸ್ ಆಲ್ ಪೋರಸ್. ಒಂದು ಇದು ಬೇರೆ ಅದು ಬೇರೆ ನೀವು ಪೋರಸ್ ಆಗಿ allow it to travel wherever it would ಅನ್ನೋ ಥರ. ಸೊ ಈಗ ರಿಟೈರ್ ಆಗಿದ್ದ ಹೆಸರಿಗೆ ರಿಟೈರ್ ಆಗಿದ್ರು ಎಲ್ಲರೂ ಹೋದಾಗ ಮಾತಾಡೋದು ಅಂದರೆ ಪಾಠ ಮಾಡೋದು ಹಂಗೆ ಅನಿಸುತ್ತೆ ನನಗೇನೆ. ಅಥವಾ ಯಾಕೆಂದರೆ ನಾವು ಯಾವಾಗಲೂ ತುಂಬ ಇಂಟರಾಕ್ಟಿವ್ ಆಗಿ ಪಾಠ ಮಾಡ್ತಿದ್ವಿ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲೂ. ಹುಡುಗರಿಗೆ ಏನು ಪ್ರಶ್ನೆ ಇರ್ಬೋದು, ಅವ್ರ ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು ಅಂತ, ಮೋರ್ ದ್ಯಾನ್ ಬೀಯಿಂಗ್ ಫೋಕಸ್ಡ್ ಆನ್ ದಿ ಟಾಪಿಕ್, ಐ ವುಡ್ ಬಿ ಮೋರ್ ಫೋಕಸ್ಡ್ ಆನ್ ಹೂ ಇಸ್ ಲಿಸ್ನಿಂಗ್. ದಟ್ ವಾಸ್ ಅ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕನ್ಸಿಡ್ರೇಷನ್. ಸೊ ಪಾಠ ಏನೇ ಇರಲಿ ಅದು ಅವ್ರಿಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದ್ಯಾ, ಅವ್ರಿಗೆ ಅದು ಆಸಕ್ತಿ ಹುಡ್ತಾ ಇದೆಯಾ ಅನ್ನೋದೇ ಹೆಚ್ಚು ಮುಖ್ಯ ಆಗ್ತಿತ್ತು. ಹಾಗಾಗಿ ದಟ್ ಕನ್ಸರ್ನ್ ಫಾರ್ ದ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್, ಫಾರ್ ದ ಲರ್ನರ್, ದಟ್ ಕಮಿಟ್ಮೆಂಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಡಿಫೈನ್ಡ್ ಮೈ ಟೀಚಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಮೇಡ್ ಇಟ್ ವೆರಿ ವರ್ತ್ ವೈಲ್ ಫಾರ್ ಮೈ ಸೆಲ್ಫ್. Thank you so much, Vanmala ma'am. It was really a great pleasure, and also the insights that you gave. ಮತ್ತೆ talking to a scholarly lady like this, it was really an amazing experience. And I enjoyed it too. I enjoyed sharing, looking back at my life, through your questions and by sharing it with you. It was as much my pleasure. And the way you really recited all those, even in Kannada or in English, ನನಗೆ it was what to say, ನಂಗೆ ಮೈಯೆಲ್ಲ ಜುಮ್ ಅಂದೋಯ್ತು. The way you have really translated is so nice, actually. Thank you very much. Thank you so much for being with us. And it was my fortune to interact with you, with a great scholar like you. Thank you very much. Any day it's fun to talk about the good things in life. Yes. Thank you. Thank you, ma'am.